सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू फतेह.com। मैं नवनीत। सो जिवें कि तुहानूं पता है एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर का जिहड़ा सिलेबस आ बिल्कुल चेंज हो गया आ। सो जिहड़ा आपां पिछली बार जो भी एग्जाम दिता सीगा, सो उहदे विच 40 मार्क्स का जिहड़ा सिलेबस सी उहदे चों कुछ SIPO का सीगा ते कुछ एक्साइज नाल रिलेटिड सी, टैक्सेशन नाल रिलेटिड सी, जिहड़ा इस बारी इन्हां ने एलिमीनेट करता है। सो इस बारी जो भी सिलेबस है उसकी की स्ट्रैटेजी है, किहड़ियां बुक्स फॉलो करनियां चाहिदियां ने, सो उहदे लई मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इहदे विच दस दूँगी। प्लस नाल तुहानूं ये भी मैं दस दिंदी हां कि जदों मेरा पेपर क्लीयर होया सीगा उदों जिहड़ा आपां पार्ट कीता सी या आपां जिहड़ियां वीडियोज़ बनाईयां सीगियां एक्साइज टैक्सेशन दियां, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ नहीं ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਵੀ नहीं ਆਏਗਾ। बट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। और ईवन जे तुसी इस बार का सिलेबस देखो तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब उन्होंने लैबोरेटिव वे दे नाल एक्सप्लेन किया, डिटेल दे विच दिता होया आ। सो जो मैनू लगता है कि पेपर का थोड़ा जिहा लैवल जिहड़ा चक्कणगे पिछली बार दे कंपैरेटिव, राइट। सो इनू बिल्कुल भी तुसी ईजी वे नाल नहीं लैके जाना कि जो पहलां दे PSSB दे पेपर आ रहे हैं उस तरह का ही होएगा। सो थोड़ा जिहा अपनी जिहड़ी प्रैपरेशन उन्होंने एडवांस लैके ही चलीदा हुंदा है, ताकि जे एग्जाम सौखा आ जाए तो तुहाडे लई बहुत वधिया, पर जे औखा आवे तो तुहानूं उहदे च कोई भी किसी तरह की डिफिकल्टी जिहड़ी है महसूस ना होए, राइट। सो सब तो पहला जिहड़ा ਇਹਦਾ प्लान है रिटन एग्जामिनेशन का, वो तुसी देख रहे हो स्क्रीन के उत्ते। सो ये एग्जाम जिहड़ा MCQ बेस्ड होगा तुहाडा और नैगेटिव मार्किंग होएगी। 1/4 मार्क्स जिहड़े डिडक्ट होणगे हर एक रॉन्ग आंसर वास्ते। तो ये टोटल तुहाडे 120 क्वेश्चनस होणगे, 120 ही मार्क्स का पेपर होएगा, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होएगा जिहदे विच तुहाडे GK दे, करंट अफेयर्स दे, इंग्लिश, पंजाबी, लॉजिकल रीजनिंग, मैंटल एबिलिटी, ठीक है, इनफॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी, पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर के क्वेश्चन जिहड़े होणगे। हुण इन्हां दा अगर आपां डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किस तरह आ, सो सब तो पहला पार्ट जिहड़ा आ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ नैशनल एंड इंटरनैशनल इंपॉर्टेंस। उहदे विच तुहाडे पोलीटिकल इशूज़, एनवायरमेंटल इशूज़, करंट अफेयर, ठीक है, साइंस एंड टैक्नोलॉजी, इकनॉमिक इशूज़, हिस्टरी ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, हिस्टरी ऑफ इंडिया विद स्पैशल रैफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, राइट, ठीक है। बट मॉडर्न हिस्टरी जिहड़ी अच्छी तरह करनी है। दैन उस तो बाद स्पोर्ट्स, सिनेमा एंड लिटरेचर। हुण मैं तुहानूं इहदा सोर्स दस देवां तो तुसी स्क्रीन ते मैं बुक का भी तुहानूं दस दिंदी हाँ कि एक लूसेंट दी आंदी है GK दी बुक, प्लस एक वाइब्रेंट पंजाब दी बुक तुसी देख रहे होगे स्क्रीन ते, ठीक है। सो ये बुक्स जिहड़ियां तुसी फॉलो करनियां आ। इस तो इलावा साडा पंजाब भी फॉलो कर सकते, पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर ली मेरे खुद दियां बनाईयां वीडियोज़ ने, नोट्स ने, वो भी तुसी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सारा का सारा पंजाब असी कवर किया आ। प्लस जिहड़े बाकी दे इशूज़ ने, पोलीटिकल इशूज़, एनवायरमेंट इशूज़, इहदे विच स्टैटिक GK दे विच बहुत ही बेसिक तरह के क्वेश्चनस आएंगे, जिवें कि हमेशा आते रहे हैं PSSB दे। जेकर आप पॉलिटी की ही गल करिए, है ना, कि जिवें डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो क्वेश्चनस आ जाते होंगे ने, फंडामेंटल राइट्स जो क्वेश्चन आ जाते हैं, किहड़ा आर्टिकल है, ठीक है। दैन जिवें लास्ट टाइम क्वेश्चन आया सी साइमन कमीशन रिलेटिड आया सी इंडियन मॉडर्न हिस्टरी दे विचों कि उन्होंने क्यों बाइकआउट किया सी। सो सिंपल जे स्टैटिक रिलेटिड क्वेश्चनस होणगे, बट जिहड़े करंट अफेयर्स है उहदे विच थोड़ा जिहा एडवांस लैवल के क्वेश्चनस आएंगे, राइट। सो करंट अफेयर्स के उत्ते ज़्यादा फोकस करियो, क्योंकि जे इहदा 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हैगा या ना, इस सिर्फ एक इसे ही पार्ट का, ठीक है। सो 30 मार्क्स के विचों तुसीं ला के चलियो कि तुहाडे 20 मार्क्स जिहड़े करंट अफेयर्स ही लऊगा, राइट। तो बाकी ये इस बारी लास्ट टाइम जे तुसी देखो तो पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर मतलब वखरा सीगा, इस बारी भी उन्होंने इनू वखरा रखा जरूर है, बट ये भी इन्होंने लिखा होया आ कि हिस्टरी ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो हिस्टरी जी पंजाब की है उन्होंने बहुत अच्छी तरह तुसी करना है, बिकॉज ये भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और सैपरेट 20 मार्क्स का तो वो है ही है, ठीक है। सो हिस्टरी जी ਉਹਦੇ ਲਈ एक तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बुक्स मैं कही वो प्लस कोशिश करियो तुसी कि जिहड़ी 8वीं ते 10वीं दी पंजाब बोर्ड दीयां बुक्स होंदियां ने पंजाब हिस्टरी दीयां
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰਸ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ PSEB ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਿਤਾ ਦਰਪਣ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ PSSB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ PD ਵਰਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਿਨੇਮਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ GK ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਿਤਾ ਦਰਪਣ ਮੰਥਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਲੱਸ GK ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਸਾਈਟਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ PSSB ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੇਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, GK ਹੈ, ਮੈਥਸ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੇਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਬਲ ਵੀ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। PSSB ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਸ ਲਈ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਈ RS ਅਗਰਵਾਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੋਡਿੰਗ, ਡਿਕੋਡਿੰਗ, ਐਨਾਲੋਗੀ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੀਰੀਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਂਸ, ਟੈਸਟ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ RS ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ RS ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਰਗੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 100 ਤੋਂ 150 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਅੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਕੁਆਂਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ SSC ਲਈ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸੋਲਵ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ RS ਅਗਰਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੂਲਸ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਰੀਡਿੰਗਸ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਥਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ। GK ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, GK ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਆਲਦੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ BA ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਫੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਫੜ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਅਗੇਤਰ, ਪਿਛੇਤਰ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ, ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ,
ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ICT, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਸ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਿਹਾਂਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ PSSB ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ 4-5 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ PSSB ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ, ਈਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ 20th ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੂਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਸੂਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਰਿਲੇਟਡ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ 8th ਤੇ 10th ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ PSCB ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ PSCB ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, 120 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ PSSB ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।